262 अंग तो इस बाणी की आरंभता हुंदी है। गौड़ी राग विखे ये बाणी सुभाईमान है। और गुरबाणी विचार की लड़ी अधीन जिथे पहली अष्टपदी दियां विचारां आप जी ने श्रवण कीतियां हन, दूजी अष्टपदी दियां 6 पौड़ियां 6 बंदा तक दी विचार आप जी ने श्रवण कीती है। इस तो अगलेरे बचन आओ गुरु के चरना का ओट आसरा लैके विचारीए। महाराज फरमान करते हैं, हर हर जन कै माल खजीना। जेड़े वाहिगुरु दे जन हन, जन का मतलब है सेवक। वैसे जन लफज गुरबाणी च 2 अर्थां च आया है। ये 2 बार गुरबाणी च आउंदा है। जिथे जन है ਉਹਦਾ अर्थ है इस्तरी। जज्जे दे पैर च बिंदी लगा के वो शब्द पढ़िया जाता है। जन पिसर पदर बिरादरा कश नेश दस्तंगीर। समुचे गुरु ग्रंथ साहिब च एक तिलंग राग च आउंदा है। जन शब्द बिल्कुल पहला शब्द है तिलंग राग दा। जेड़े आप गुरमुख प्यारे सैंचियां तो गुरु ग्रंथ साहिब जी का सहज पाठ करते हो, दूजी सैंची के आरंभ दे विच सब तो पहला शब्द है। उहदे च जिथे जन शब्द आउंदा है, बिंदी लगा के उत्थे जन पढ़ना है। उहदा मतलब है इस्तरी। एक आउंदा है सत्ता बलवंड जी की वार दे विच रामकली राग दे विच, बलवंड खीवी नेक जन। बाबा बलवंड जी कहते हैं कि माता खीवी जी नेक इस्तरी हैं, जिन बहुती छाओ पतराली। गुरु अंगद देव जी महाराज जी दे पत्नी हैं माता खीवी जी, जेड़े गुरु अंगद देव महाराज जी दे समय सारे लंगरां दी सेवा संभाल प्रबंध वो संभालिया करते सन। उन्हां दी अगवाई रहनमाई दे विच ही लंगर दौलत वंडीए रस अमृत खीर घियाली गुरु के लंगर वरतदे सन। उन्हां दा जिक्र बाबा बलवंड जी ने रामकली वार च कीता है। बलवंड खीवी नेक जन। एक ये पंक्ति च जन जिज्जे दे पैर च बिंदी लगा के पढ़िया जाना, इसदा अर्थ है इस्तरी। एक तिलंग राग दा पहला शब्द जन पिसर पदर बिरादरा। सारे गुरु ग्रंथ साहिब च केवल 2 बार जन शब्द इस्तरी दे अर्थां च आउंदा है। बाकी सैकड़े वारी जन आया है। हर जगह ते जन का अर्थ है सेवक, भगत, गुरु की सेवा करन वाला, रब का नाम जपण वाला। इत्थे भी महाराज कहते हर हर जन कै माल खजीना। जिहड़ा परमात्मा का नाम है वो परमात्मा के सेवकां दे लई उही माल है, उही खजाना, उही सब तो वड्डी दौलत है। वो समझ लैंदे हन कि वाहिगुरु की इबादत तो वड्डी दौलत कोई नहीं है। ते ये जिहड़ी इबादत दी बंदगी दी दौलत है भगतां दे कोल, ये उन्हां नूं मिली कित्थों है? महाराज कहंदे हार धन जन को आप प्रभ दीना। वाहिगुरु ने आप ही तुरुठ के अपने सेवकां नूं ये नाम दा, ये इबादत दा, बंदगी दा खजाना बख्शिया है। क्योंकि बाकी दुनियावी चीज़ां वेखो आपां खरीदते हाँ, वेचते हाँ, ये संसार च वपार चलते हैं। पर जिहड़ी भगती है, पिछे भी एक दिन जिक्र आया सी, ये भगती की कमाई खुद करनी पैंदी है। ये इधरों उधरों ट्रांसफर नहीं हो सकती है। इथों तक के प्यो ने कमाई की, अपने पुत नूं धन दे दिता, पुत्र धनवान ते बन सकता है, पर प्यो भगत है, भगती ट्रांसफर नहीं की जा सकती है, पुत भगत नहीं बन सकता। जे उन्हें भगत बनना उन्होंने कमाई खुद करनी पएगी, खुद कमाई करनी पएगी। महाराज सच्चे पातशाह कहते लाख करोड़ी मिले ना के। भगत कबीर जी दे कोल कहते बड़ा अमीर बंदा आया, पैसे टके बड़े सन, सोने दियां मोहरां लिया के भगत जी दे सामने वो रख दित्तियां। ते भगत साहब कहन लगे भाई सानू इन्हां दी कोई लोड़ नहीं है, तू की चाहुंदा है ये मोहरां साडे अगे रख के। वो कहन लगा जी बस इन्नी क किरपा कर दवो कि इहदे बदले
ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਵੋ, ਭਗਤ ਬਣਾ ਦਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਵੋ, ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਐ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਇਹ ਮਨ ਤਨ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਵਣ ਦੇ ਪਰਥਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ, ਰਾਵਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ 12 ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਮਣ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ, ਦਮ ਕੇ ਹੋਤੀ ਸਾਟ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾਮ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਮੁੱਲ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਵਣ ਹੁੱਤੇ ਸੋ ਰੰਕ ਨੇ ਜਿਨ ਸਿਰ ਦੀਨੇ ਕਾਟ। ਰਾਵਣ ਕੋਈ ਕੰਗਾਲ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਲੰਕਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੌਲਤ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਆਪਾ ਭਾਵ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੌਲਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਰੁੱਠ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਓਟ ਸਤਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਜਾਨ, ਸਭ ਜਾਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟੇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਟੇਕ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਰੱਖਦੇ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਟੇਕ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਹਮਲਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਤਾ ਜੇ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾऊं, ਦੁਤੀਏ ਮਤਾ ਦੋਇ ਮਾਨੁਖ ਪਚਾऊं। ਪਹਿਲਿਆਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੋ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਵੱਲ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਦੂਜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸੁਲਝਿਆਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਤੀਜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕੀਏ, ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਤਾ, ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਮਤੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਲਾਹ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਤਾ ਜੇ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਵੂੰ, ਦੁਤੀਏ ਮਤਾ ਦੋਇ ਮਾਨੁਖ ਪਚਾਵੂੰ, ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮਤਾ ਕਿਛ ਕਰੂੰ ਉਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਕਿਛ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਧਿਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਸਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ। हे ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ, ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲੇ। हे ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੀ ਧਿਆਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਿਹੜੀ ਵਰਤਾਈ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ, ਸੁਲਹੀ ਕਾ ਹਾਥ ਕਹੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸੁਲਹੀ ਹੋਏ ਮੂਆ ਨਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਖ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਭਟਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਧਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਹਾਰਾ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਮੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਟੇਕ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਓਟ ਸਤਾਣੀ। ਸਤਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਤਕੜਾ, ਓਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਹਾਰਾ। ਵੱਡਾ ਤਕੜਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਓਤ ਪੋਤ ਜਨ ਹਰ ਰਸ ਰਾਤੇ। ਇਹ ਓਤ ਤੇ ਪੋਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹਨ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਣ ਦਾ ਮੰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਸੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਂਦੀਆਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾ ਕੇ ਉਹ ਮੰਜਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੇਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਰੱਸੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਰੱਸੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹਨ, ਸੇਵਕ ਹਨ, ਓਤ ਪੋਤ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਤ ਪੋਤ ਜਨ ਹਰ ਰਸ ਰਾਤੇ। ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਕਥਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫੁਰਨੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਸੰਕਲਪ ਨੇ, ਵਿਕਲਪ ਨੇ, ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬਾਰੇ, ਕੁਝ ਪਾਸਟ ਬਾਰੇ, ਕੁਝ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਰਹੇ ਆ, ਮਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਫੁਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਮ 'ਚ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਨ 'ਚ ਦੂਜਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਠ ਪੈਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਜਪੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹ ਅੱਠੇ ਹੀ ਪੈਰ, 4 ਪੈਰ ਦਿਨ 4 ਪੈਰ ਰਾਤ, ਅੱਠੇ ਹੀ ਪੈਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਛਪੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਸੁਗੰਧੀ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਫੁੱਲ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਤੇ ਪਰਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲੇਗੀ। ਕੋਈ ਭਗਤ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਭਗਤ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਮੁਕਤ ਬਹੁ ਕਰੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਜੀਵ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਮੁਕਤ ਬਹੁ ਕਰੈ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੰਗ ਕੇਤੇ ਤਰੇ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਨ ਸੰਗ ਕੇਤੇ ਤਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਤਰਦਾ ਹੀ ਤਰਦਾ ਹੈ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜੁੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਨ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਾਰ ਜਾਤ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ। ਪਾਰ ਜਾਤ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਮ ਧੇਨ ਤੇ ਪਾਰ ਜਾਤ ਬਾਰੇ
ਪਾਰਜਾਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਕਲਪਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੰਗੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਧੇਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੋ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਮਧੇਨ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਾਰਜਾਤ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਜਾਤ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਾਰਜਾਤ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ 'ਚ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਇਆ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਧੇਨ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਮ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਹੀ ਕਾਮਧੇਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੇ ਉਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵਿਖਿਆਨ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਵਿਖਿਆਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ। ਸਭ ਤੇ ਉਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਲੱਥਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਰੋਗਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਰੋਗਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸੰਤ ਰਿਦ ਵਸੈ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੁਰਤ ਸਭ ਨਸੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਸ ਰਹੀ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਰਤ ਪਾਪ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਇੱਕ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਜਿਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿੱਡਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਸੰਗ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ। ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਸਦਕਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਤ ਜਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਛ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕੜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਟਾ ਪਾ ਲਿਆ 2 ਕਿਲੋ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 2 ਕਿਲੋ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪਾ ਲਏ, ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੋਲ ਬਰਾਬਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਛ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਖੱਖੇ ਦੇ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਗੁਰੂ ਕੋਲ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਥੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ,
ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਹਾਂ? ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ, ਔਲਾਦ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਬੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਹ ਮਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪਨਹ ਖੁਦਾਏ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੰਦਗੀ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦੈ ਖੈਰ ਦੀਜੈ ਬੰਦਗੀ। हे ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਖੈਰ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦਵੋ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਇਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀਆਂ, ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ, ਬੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਇੱਥੇ ਦੂਜੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੀਜੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤੇ ਤੀਜਾ ਸ਼ਲੋਕ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ